लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 487। ਹੁਣ तक भगत धन्ना जी का एक शब्द संपूर्ण होया। महला पंजवा। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना। आड़ धाम को शीपरो होयो लाखीना। महला पंजवा। महला पंजवा। गोबिंद 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 संग, गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना। नाम देओ मन लीना। आड़ धाम को छिपरो, आड़ धाम को छिपरो होयो लाखीना। होयो लाखीना। रहाओ रहाओ। महला पंजवा। गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना। आड़ धाम को छिपरो होयो लाखीना। रहाओ दी इस पंक्ति विच पंचम पातशाह ने मोहर लाई शब्द उच्चारण किया भगत धन्ना जी के प्रथाए। उपर आप भगत धन्ना जी का शब्द पढ़ आए हैं महाराज का। इत्थे हुण महाराज कहते कि जिन्हां ने भी परमात्मा नाम जपिया, भावें वह नीच कोट दा सी, भावें वह गरीब सी, भावें कोई भी सी, उहदा पार उतारा उस मालिक ने, उस प्रभु ने किया है। एग्जाम्पलां दे के, उदाहरणां दे के पंचम पातशाह ने शब्द समझाउणा कीता। गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लीना। परमात्मा का नाम जपद्यां भगत नामदेव जी महाराज का मन लीन हो गया, जुड़ गया संग उन्होंने। आड़ धाम को छिपरो होयो लाखीना। जिन्हों अद्धी दमड़ी का भाव गरीब लोग कहते सन भी छींबे ने, तां जी कहते वेखो नाम नाल जुड़ के लखां दा हो गया। भाव गुणा नाल भरपूर हो गया, जिहदी उस्तत जिहदी वडियाई कोई कर ही ना सकिया, इन्ना महंगा हो गया। इन्नी उस्तत, इन्नी वडियाई, इन्नी शोभा संसार विच हो गई उहदी जदों परमात्मा दे नाम विच लीन होया। हाँ जी। गुण ना तन ना त्याग कै, गुण ना तन ना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जो लाहरा, नीच कुला जो लाहरा। पायो गुनी गहीरा, पायो गुनी गहीरा। गुण ना तन ना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जो लाहरा, भयो गुणी गहीरा। ते दूजी उदाहरण पंचम पातशाह ने महाराज ने उदाहरण दी कि कबीर साहब जिहड़े कि जुलाही का काम करते, जिन्होंने लोग नीच जात कहते सन, कहने वेखो उन्हें बुनना तड़ना तो भाव ये नहीं कि उन्हें अपना काम त्याग दिता। ये दुनिया की बुन ताणी बनी जी सी ना, सोचां फालतू दियाँ फजूल गल्लां बुननियां तड़नियां त्याग दित्तियां, छड़ दित्तियां ते प्रीत करना ला लई उस परमात्मा नाल। जदों उस परमात्मा नाल प्रीत लाई ते महाराज कहने भयो गुणी गहीरा। गुणा दा खजाना हो गया, गुणा नाल भरपूर हो गया। लोग उहदे अगे आके झुकण लग गए। हाँ जी। रविदास टवंता टोर नीत, रविदास टवंता टोर नीत,
ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮਹਿ ਗਨਿਆ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਜੀ ਦੀ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨ ਨਾਈ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੈਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੱਗਾ, ਐਸਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰਾਤ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਸੀ ਫੈਲੀ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸ ਗਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੈਨ ਨਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜੱਟ ਰੋ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜੱਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜੱਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਵਿਧ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਵਿਬੈ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਈ। ਐ ਚਿੱਤ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਦਮੋਦਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਦਾ ਫਿਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਗੇ ਪਾਈ ਫਿਰ, ਤਵੀਤ ਪਾਈ ਫਿਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਹੋਵਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੈ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਏ ਖਲੋਵਣਾ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ। ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ 10 ਦੁਆਰ ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨਮੈ ਰਾਖੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੈ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਤਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਨੋਹਰ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। पाखण कीट गुप्त होए रहता, पाखण कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग नाही, तांचो मार्ग नाही, कह तना पूर्ण ताहू को, तना पूर्ण ताहू को, मत रे जी डराही, पाखण कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग नाही। अगली उदाहरण देंदे ने धन्ना जी, सैल पत्थर में जंत उपाए, तांका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो धरिया। पंचम पातशाह भी गल कहंदे ते धन्ना जी कहंदे कि वेखो पत्थर दा कीड़ा है, ਜਦੋਂ पत्थर टुटदा है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਕਹਿ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨਤਾਉ ਕੋ, ਮਾਤਰੇ ਜੀ ਡਰਾਈ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਿਆ ਮਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ। ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪੁੰਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ, ਡਰ ਨਾ। ਇਹ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਆਸਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਥੀਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਜਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ।
ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। आप लिए लड़ लाए, आप लिए लड़ लाए, दर दरवेश से, दर दरवेश से, तिन तन जनेंदी माओ, धन जनेंदी माओ, आए सफल से, आए सफल से। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ, आए सफल से। क्योंकि दरवेश कहते ने दर दे उत्ते फकीर ने। दरवेश शब्द जोड़े ना ਜਿਹੜੇ सिर्फ देंदे ही देंदे ने, लैंदे नहीं। पूरे दर दे उत्ते खड़े हुए लोग वो गुरमुख प्यारे। दरवेशां नूं लोहड़ी है रुखां दी जीरांद। बाबा फरीद जी कहंदे दरवेश ने रुखां वर्गे ने। रुख जे फल नहीं देंदे ना, छां देंदे ने, ऑक्सीजन देंदे। रुख साडे तों लैंदे कुछ भी नहीं, रुख साडे कोलों कुछ भी नहीं लैंदे। वेखो अखीर तक सहायता करते हैं, बालन का काम भी दे देंगे। फिर भी जे टुट भी गया ना, तो भी बालन का काम ही देंगे ने। उन्होंने चीर के फट्टे बना देते, कहने किश्ती का काम पार लगा देंदी। ਜਿਹੜੇ दरवेश ने वो तो इस तरह के ने। इस करके महाराज कहते आप लिए लड़ लाए, जिन्होंने आप कृपा करके अपने लड़ नाल ला लैंदा वो दरवेश ने, वो दर दे दरवेश ने। दर दरवेश से तेने धन जनेंदी माओ, आए सफल से। तो महाराज कहने उन्होंने माँ भी धनता दी है, धन है उन्होंने दरवेशां दी, उन्होंने गुरमुख प्यारियां दी, संतां दी, भगतां दी माँ, जिहड़े उहदे दर ते खड़ोते ने। धन जनेंदी माओ, आए सफल से। उन्हां दा आउणा संसार ते सफल है। तू जिना पछाता सच, जिना पछाता सच, चुमा पैर मुँह, परवदगार अपार अगम बेअंत तू। परमात्मा नूं संबोधन हो के बाबा फरीद जी कहने हे प्रभु तुसी परवदगार हो, पालना करने वाले हो सारियां दी, अपार हो, तुहाडा कोई पारावार नहीं, अगम हो, पहुँच तो बाहर हो, बेअंत हो, तुहाडा कोई अंत नहीं पा सकिया। जिन्हां पछाता सच, जिन्हां ने उस सच नूं, वाहिगुरू अकाल पुरख नूं, सच शब्द जिहड़ा है रब लई, परमात्मा लई वरतिया महाराज ने। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिन्हां पछाता सच, चुम्मा पैर मूँह। बाबा फरीद जी कहते जिन्हां ने सच नूं पछाण लिया ना, मैं उन्हां दे पैर चुम्मदा, मैं उन्हां दी कदर करदा, मैं उन्हां दी इज्जत करदा, उन्हां दे पैर चुम्मदा। महाराज कहते हैं हाँ जी। तेरी पनह खुदाए, तेरी पनह खुदाए, तू बख्शंदगी, तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर, शेख फरीद खैर, दीजै बंदगी, दीजै बंदगी। तेरी पनह खुदाए, तू बख्शंदगी। हे प्रभु असी तेरी पनाह विच आए हैं, तेरी शरण विच आ गए हैं। सानू ये पता लग्या कि तुसी बख्शनहार हो, बख्शंदगी है। तुहाडा बहुत वड्डा गुण है, तुसी गुनाहां नू बख्श देंदे हो। इस करके तुहाडी असी शरण विच आ गए हैं। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। ते बाबा फरीद जी कहते असी तुहाडे कोलों खैरात मंगते हैं, भिखिया मंगते हैं तुहाडे कोलों, तुहाडी शरण विच आके कि साडी झोली विच बंदगी पा दिओ, भगती पा दिओ, कृपा करो साडे ते, असी तुहाडा नाम जपदे रहीए, ये कृपा करो साडे ते। वाहिगुरू वाहेगुरु। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे,
हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे।